समस्त नाम प्रेमी सत्संगी श्रद्धालु ज्ञानी गुणी साधुशुज्ञ जन तथा भागवत प्रेमी मानक मोर सादरे प्रणाम। तो सहित वेद पुराण कथा चैनल रे आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। प्रिय बंधुगण मैंने आम गत वीडियो रे भागवत गीतार विभूति जोग प्रसंग रे किछि आलोचना करथिले। वर्तमान ताहारी आग प्रसंग कुरुक्षेत्र भूमि रे अर्जुन को भगवान श्रीकृष्ण कहउछन्ति, हे पार्थ, मु 49 पवन होई समस्तंकर नासारे बतास होई बहे। चारि जुगरे जेते क्षेत्री वीर अछन्ति तांको मध्यरे मु श्रीरामचंद्र, मत्स्य, कर्कट, कश्यप आदि जेते अछन्ति तांको मध्यरे मु मगर अटे। गोदावरी, गया आदि कोटि तीर्थ नदी भितर मु गंगा अटे। 14 भुवन रे जेते नर अछन्ति समस्ते बसी मते जोग ध्यान करन्ति। संसार मध्य जेते वेद शास्त्र अच्छी से मध्य मो पुण्य आत्मा अटे अर्जुन। प्रतिवाद, कंदल, हिंसा, गोल एमानक मध्य मु द्यूत खेल अटे। 24 अक्षर मध्य मु ओंकार, कमल, अधीर, उच्च नीच भाषा मध्य मु हिंसा अटे। उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति ए तीन काल मु क्षमा और आदिमूल अटे। सुवाक्य प्रतिवचन मध्य मु सुमति बोलाए। दाम्भिक बड़िमापण मध्य मु क्षमाशील अटे। समस्त वेद रे जेते कांड अछि ता भितरे मु बृहत सामवेद अटे। समस्त अक्षर और छंद मध्य मु गायत्री। 12 मास मध्य मु मार्गशीर मास अटे। 6 ऋतु मध्य मु बसंत ऋतु। जेते खेल अछि यथा पशा, सकटा, जुआ एई खेल मु हारा जिणा करे। जंगम, कीट, पतंग जेते देहधारी अछन्ति तांको भितरे मोहर तेज बारी हुए। स्वर्ग, मत्स्य, पाताल को जीए जिणी पारे मो द्वारा से हारे। जीए जेते उद्योग करे मो ही फलिबार उद्यम करे। संसार रे जेते बड़ुआ अछन्ति तांको मध्यरे मु सव्यसाची अटे। 7 वंश भितरे मु वासुदेवर पुत्र अटे। जेते योद्धा वीर क्षत्रिय अछन्ति तांको मध्यरे मु अर्जुन। जेते ऋषि अछन्ति तांको मध्यरे मु व्यास अटे। जेते कवि अछन्ति तांको मध्यरे मु शुक्र। संसार रे जेते नित्यचर अछन्ति तांको मध्यरे मु तत्वज्ञान अटे। जप, तप, तीर्थ जेते यज्ञ अछि तांको मध्यरे मु ब्रह्मज्ञान। कीटरु ब्रह्म जाए जेते लोक अछन्ति तांकर देह मो बीजरु जात। मु बीजरु परे माता गर्भरे पड़े। संसार रे जीव होई मु ही बढ़े। कटु, तिक्त, मधु, कषा, लुण, आंबिल ए रसंग मध्यरे मु भूमि रस अटे। भूमिरु जेते रस उत्पत्ति हुए से सब मु अटे। 14 भुवन ठारू स्वर्ग पर्यंत समस्तंग ठारे मु पूरी होई रही अछि। हे अर्जुन, जेते विभूति जोग मोहर अछि से सबु तुते कहिबी। मोहर महिमा अगोचर अटे पार्थ। 50 कोटी वसुधा ओ पृथ्वी जाक मोहरी परम ब्रह्म वाक्य रे पूरी होई रही। हे पार्थ, तोते मु सबु कहिबी, तू एहाकू संचय करी हृदय रे रखिथिबु। जदि श्रीमंत और सुपंडित देखिबु तेबे मोहर एई विभूति जोग तांको आगरे कहिबु अर्जुन। मोहर महिमा भागवत रे उद्धव को मु कहिबी। मोहर विश्वरूप उद्धव को देखाइबी। पादुका उद्धव को देई बदिका मु पठाई देवी। भगवान श्रीकृष्ण को ठारू ए कथा सुनी अर्जुन तोष हेला। अर्जुन को भगवान एहिपरि कहिबारु अर्जुनर मन मध्य तोष हेला। अर्जुन कहले, हे प्रभु, मते आपणकर विभूति जोग विषय आहुरी कहतु। मनुष्य माने एहाको शुणी तरी जिवे। तुम विभूति ब्रह्मांड रे जेते पुरीकी अछि, हे हरि, से विभूति को मु केमिति देखिबी? मु देखिले सिना उद्धव को जाई कहिबी, हे प्रभु, मु आग नंदीघोष रे एही जोग को देखिबी। एहा देखिबाकू मो मन बलिला प्रभु। हे भगवान, आपण शीघ्र एहाको देखांतु। अर्जुन मुखरु एमंत वाक्य शुणी मनरे श्रद्धा भई चक्रपाणी कहले, हे अर्जुन, विभूति को बेगे जाई देख। ए विभूति जोग संसार रे केही देखि नाहंती। जदि देखिबा पाई तो मन बलिला तेबे हे अर्जुन
ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ବସି ଦେଖ। ହେ ପାର୍ଥ, ପ୍ରଥମେ ମୋହର ବିଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖ। ଏହି ବିଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି ସହସ୍ର କୋଟି ପରମ ଜ୍ଞାନର ଜ୍ୟୋତି ଅଟେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋହର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖ ଅର୍ଜୁନ। ତା ଭିତରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ଏହାର ଭିତରେ ବସୁଧାକୁ ଦେଖ। ବ୍ରହ୍ମା, ରୁଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୁରାସୁର ଗଣ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର, ଯମ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଦେଖ। ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଯାହା ଦେଖିନଥିଲୁ ତାହା ସବୁ ଦେଖ। ମହାବାହୁ ସବୁ କଥା ଅର୍ଜୁନ ଆଗରେ ବଖାଣି କହିଲେ। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଅଛି, ହେ ସବ୍ୟସାଚୀ, ନୟନ ପୁରାଇ ଦେଖ। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଯେତେ ସଂସାରରେ ଅଛି, କୀଟ ପତଙ୍ଗକୁ ବାଛି ସବୁ କହିବି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏ ମୋହର ମହିମା ଓ ରସ ଭାବ ଅଟେ। ନକ୍ଷତ୍ର, ବାର, ତିଥି, ଯୋଗ ଆଦି ଯେତେ ଅଛି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋହର ହୃଦୟ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ପାର୍ଥ। ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ବସି ଏକଥା ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୋହର ଚର୍ମ ନେତ୍ର, ତେଣୁ ତୋତେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା ଜଳ ପରି ଯେତେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୋତେ ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେଲି। ଏ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁକୁ ନେଇ ଦେଖ ଅର୍ଜୁନ। ହେ ପଣ୍ଡୁପୁଅ, ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମୁଁ ତୋତେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେଲି। ଏ ସବୁ କଥା ସଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଥାଏ। ହେ କୁରୁରାଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେଲେ। ପରମ ଦୟାଳୁ ସେ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦୟା କରନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ନିଜ ରୂପ ଆଣି ପାର୍ଥକୁ ଦେଖାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି, ଏ ରୂପେ ଦିଶେ ନିର୍ବାଣ ରୂପ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ। ତାହା ମୁଁ କହିବି ତୋତେ, ଶୁଣ ଅନ୍ଧରାୟ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପାଇ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଅନେକ ନାସା କର୍ଣ୍ଣ ଦିଶୁଅଛି। ଅନେକ ରୂପ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତିବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ଆପଣ ଅନେକ ଅବତାର ନେଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଅର୍ଜୁନ ଏହା ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଗଲା। ଧନଞ୍ଜୟ ଦେଖିଲା, ଅନେକ କାଞ୍ଚନରେ ପ୍ରଭୁ ବିଭୂଷଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅଳଙ୍କାର ଅଙ୍ଗରେ ଭୂଷଣ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଆୟୁଧ ପ୍ରଭୁ ହାତରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଅନେକ ଭୁଜ ଆଭାରେ ସେ ଆୟୁଧକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ବେଶ ସହିତ ବହୁ ଦିବ୍ୟ ମାଳରେ ଆଦିମୂଳ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଗନ୍ଧ ଚତୁଷମ ଶରୀରରେ ଲେପି ଶୋଭା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଅନନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଓ ଅନନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ରୂପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସହସ୍ର କିରଣ ଏକାବେଳେ ଯେମିତି ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରୀରରେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଯେମିତି ଝଟକୁ ଅଛି। ଦେବହରି ଜଗତଯାକ ପୁରୀ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ପାର୍ଥକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ପାର୍ଥ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପୁଲକ ମନରେ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଚକିତରେ ବସି ହୃଦକୁ ଛନ ଛନ କଲା, ନୟନ ଯୁଗଳକୁ ଥନ ଥନ କଲା। ପାର୍ଥ ବିନୟ ଭାବରେ କୃତାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଲୋଟିଗଲା। ସଞ୍ଜୟ କହୁଛି, ହେ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଶୁଣ। ଅର୍ଜୁନ ହୃଷ୍ଟ ମନ ହୋଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଅଛି, ହେ ଦେବ, ତୁମ ମହିମା ଅଗୋଚର ଅଟେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୋତେ ଦିଶିଲା ତୁମ ଦେହ ଚରାଚର। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ। ସେ ମହାତ୍ମା ପଦ୍ମାସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଋଷିଗଣ ବସିଛନ୍ତି। 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଗନ୍ଧର୍ବଗଣ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। କି ରୂପରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ। ମହେଶ୍ୱର ଶିବଗଣକୁ ନେଇ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ଭଳି ଦିଶନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରୂପର ମହିମା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଧ୍ୱନି ଅଟେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ବହୁତ ଶରୀର ତୁମର ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁ ଗର୍ଭ ତୋହର, ବହୁତ ନାସା ଓ ବହୁତ ନେତ୍ର, ବହୁତ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଅଛି ମୋତେ। କିରୀଟି, କୁଣ୍ଡଳ, ମୁକୁଟ, ରତ୍ନହାର, ମାଣିକ୍ୟ, ପାଦକ, ହୀରା, ନୀଳା ଆଦି ତୁମଠାରେ ଛାଇ ହୋଇ ରହିଅଛି। ସାରଙ୍ଗ, କୌମୁଦୀ, ଗଦା ଆପଣଙ୍କର କାୟାରେ ଶୋଭା ପାଉଅଛି। ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ ଏ ଚାରି ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛି।
କୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ କୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶରୀର ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ସେହିପରି ମୋତେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଦିଶୁଅଛି। ମୁଁ ମନରେ ଭାବୁଛି, କିଏ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ? ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ଭେଟ ପାଇବି? ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଏକା ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ବହୁରୂପକୁ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲି। ତୁମେ ସେହି ହେତୁକର୍ତ୍ତା କାରଣ ପୁରୁଷ ଅଟ। ହେ ଜଗଦୀଶ, ତୁମ ବିନା ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସାଧୁଜନଙ୍କର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଅଟ। ଆପଣ ପରମ ପୁରୁଷ, ଆପଣ ନିତ୍ୟ ନିରାମୟ। ହେ ନାରାୟଣ, ତୁମର ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଅଛି। ତୁମ ଶ୍ରୀମୁଖ ବାକ୍ୟ ଅତି ସୁଧାରସ ଅଟେ। ହେ ଜଗଦୀଶ, ଆପଣ ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାପୀ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆକାଶ ପାତାଳ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ଦେଶ ଦିଗ ତୁମରି ରୂପ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପୂରି ହୋଇ ରହିଛି। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ଅନନ୍ତ ରୂପର ଜ୍ୟୋତି ଅଟ। ଅନନ୍ତ ବାସୁକି ଅନ୍ତ କିଏ କରିବ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଏ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମନରେ ଭୟ ଓ ଶୋକ କରିବେ। ଦେବଗଣ ଦେଖି କୃତକୃତ୍ୟ ହେବେ। ଦେବତାମାନେ ଆତଙ୍କରେ ପଦ୍ମାସନରେ ବସି ତୁମକୁ ଭଜୁଛନ୍ତି। ତୁମର ରୂପକୁ ଚାହିଁ କୃତାଞ୍ଜଳି ହୋଇ କୋଟି କୋଟି ଦେବ ମିଳି ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଓ ଯେତେ ରାଜର୍ଷି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜୟ କରି ଭଜୁଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦର ନାମକୁ ରୁଦ୍ରଗଣ ଭଜୁଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ଓ ହର କୋଟି କୋଟି ବାର ଆପଣଙ୍କ ନାମକୁ ଜପୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜପ କରିଣ ସର୍ବସୁରଗଣ କହନ୍ତି ଯେ ଜାଗ ସ୍ତୁତି ସିଦ୍ଧି ସଂକେତନ। ପ୍ରିୟ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ବନ୍ଧୁଗଣମାନେ, ଏହା ପରର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କ କୃପାରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାନ୍ତୁ। ତ ସହିତ ଏହି ବେଦ ପୁରାଣ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବା ସହିତ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।